Hi students, hope everyone is fine and safe. It gives me immense pleasure to welcome you all to my new video, and today's video is about how to prepare the subject Fire Safety and Engineering for analyst exam November-December 2025. The subject code is OSF 351 and it is 2021 regulation. In this video, we will see unit-wise discussion and important question discussion for this particular subject, Fire Safety and Engineering. Before starting this video, I would like to set up a clear expectation about this particular subject. In the subject வந்து பாத்தீங்கன்னா 2021 regulationல புதுசா ஆட் பண்ணிருக்க subject and we don't have previous year question paper but ரொம்ப ஈஸியான subject தான், complete theory. ஒரே சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you have a vast syllabus, unit 2 3ல கொஞ்சம் வாஸ்டா இருக்கு and மத்தபடி ஈஸியா படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான். ஒரு யூனிட்லயுமே நான் ஒரு 4 கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். கண்டிப்பா அந்த 4 கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்தாவே போதும், உங்களால நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ண முடியும். நான் சொல்ற क्वेश्चंस சாய்ஸ் இல்லாம படிங்க. So with this we will start this particular video. So we will start with unit wise discussion. Unit wise discussionல first வந்து பாத்தீங்க அப்படினா unit 1 inherent safety concepts. The inherent safety conceptsல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா the effect of temperature on properties of structural materials and similarly வந்து spread of fires inside rooms with buildings, between buildings, within buildings in the concepts and behavior of non-structural materials. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான concepts. And unit 2 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா fire resistant test on structural elements and Indian standard method and equivalence of fire severity of compartment fire. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான concepts. And unit 3 and unit 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வாஸ்டா இருக்கும். So இதுலயுமே வந்து 4 concepts நீங்க படிக்கணும். பாத்தீங்கன்னா fire separation, அதுல distance calculation is very important question, and similarly design principle of fire resistant, and similarly வந்து fire stopped areas in roof and in connecting structures, and similarly வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த suspension doors, fire doors, என்ன types of doors இருக்கு, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான concepts. And unit 4 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா fabricated fireproof boards, என்னென்ன types of boards இருக்கு, and similarly the repair techniques is very very important. and the repair techniques எது வேணா கேட்கலாம். repair methods for reinforcement concrete columns கேட்கலாம், இல்ல repair to steel structural member கேட்கலாம், or masonry structures கேட்கலாம். அப்போ இந்த repair structures நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. and unit 5 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா so இங்க வந்து இந்த working of fragile roofs and work permit systems is very very important concepts, and similarly in the fall prevention and fall protection, this is very very important question, right? So இந்த unit 5 பொறுத்த வரைக்கும் case studies ஏதாவது கொடுத்திருக்காங்க prescribed author bookல அப்படின்னா அந்த case studies நல்லா go through பண்ணிக்கோங்க. part C ல கேட்கிறதுக்கு நிறைய chances இருக்கு. Now with this we will start with question wise discussion. So question wise discussion பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த subject வந்து I have given these books. The books வந்து download link கொடுத்திருக்கேன். So அந்த books யூஸ் பண்ணி படிங்க so that you can score more marks. We will start with question wise discussion. Question wise discussion unit 1 பாத்தீங்க அப்படின்னா behavior of non-structural materials on fire, plastics, glass and textile fibers. Very important question. And effect of temperature on properties of structural material and spread of fires. இந்த question கண்டிப்பா கேட்கிறதுக்கு நிறைய chances இருக்கு. and அது இல்லாம ventilation control and fuel control to fires, right? இதுல 4 question கண்டிப்பா படிக்கணும். 4 question படிக்க முடியல சார் அப்படின்னா இந்த first 3 questions நல்லா பார்த்துக்கோங்க, and fourth question what is what நாள் go through பண்ணிக்கோங்க. and unit 2 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா equivalence of fire safety, compartment fire and furnace fire, and similarly time response to pre-flash over and post-flash over, fire resistant on structural elements, Indian standard test method. கண்டிப்பா இந்த யூனிட்ல 4 क्वेश्चन படிக்கணும், right? and unit 3 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா once again I have given 4 questions. design principles of fire resistance walls and ceilings, principle of calculation of safe distance, types of fire doors and its methods of suspension,
fire stopped areas, roof and as well as connecting structure. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ். இந்த 4 கொஸ்டின் கண்டிப்பா படிங்க யூனிட் 3ல. ஏன்னா யூனிட் 3 and 4 நல்லா வாஸ்டாவே இருக்கு. அண்ட் யூனிட் 4 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த repairability of fire damage structures, assessment of damage to concrete, steel and masonry, repair methods to reinforce concrete columns, beams and slabs. அப்படி இல்லனா இந்த கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிகேட்டட் ஃபயர் ப்ரூஃப் போர்ட்ஸ், இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் தான். இப்போ இந்த ரிப்பேர் மெத்தட்ஸ் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒன்லி இந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ் கான்கிரீட் காலம்ஸ் பீம்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதனால கண்டிப்பா இந்த 4 கொஸ்டின் படிங்க யூனிட் 4ல. அண்ட் யூனிட் 5 பொறுத்த வரைக்கும் ஃபால் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ரெக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் சேஃப் ஒர்க் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், ஒர்க்கிங் ஆன் ஃப்ரெஜைல் ரூஃப்ஸ் அண்ட் பெர்மிட் சிஸ்டம். இந்த 3 கொஸ்டின் கன்ஃபார்மா படிச்சிருங்க யூனிட் 5ல. அண்ட் இது இல்லாம இந்த ஆக்சிடென்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சினாரியோ பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல பார்ட் சில கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். ரைட், நான் பார்ட் ஏ நான் யூஸ்வலா சொல்றதா. இப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ் வாஸ்ட் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்பிளிட் அப்ஸ் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால நான் சொல்ற கொஸ்டின்ஸை சாய்ஸ் இல்லாம படிங்க. ரைட், ஸோ இப்போ நான் சொன்ன ஏரியாஸை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னாவே உங்களால ஒரு 5 to 6 2 மார்க்ஸ் ஈஸியா எழுத முடியும். ரைட், ஸோ அப்ப மீதி ஒரு 4 2 மார்க்ஸ் இருக்கு. அதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 2 மார்க்ஸா எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம விட்ட கான்செப்ட்ஸ் வாட் இஸ் வாட்னு பாருங்க. ரைட், எக்ஸாம் முன்னாடி நாள் பார்த்தா போதும். பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் 1ல இந்த கான்செப்ட்ஸ் டெக்ஸ்டைல் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் அதர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் மெட்டீரியல்ஸ், ரைட், அண்ட் இந்த வென்டிலேஷன் கண்ட்ரோல், ஃபியூல் கண்ட்ரோல் ஃபயர்ஸ். யூனிட் 2 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் 2ல மோஸ்ட்லி ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாமே பார்த்திருக்கோம். இந்த ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் செவியரிட்டி கம்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் சிமிலர்லி இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படிலாம் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் சிமிலர்லி யூனிட் 3 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏர் டைட் சீலிங் ஆஃப் டோர்ஸ், பிரின்சிபல் கால்குலேஷன், ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்கிரீன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம விட்டுருக்கோம். ரைட், அதெல்லாம் வாட் இஸ் வாட்னு பாருங்க. அண்ட் யூனிட் 4ல நிறையவே விட்டுருக்கோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட்ஸ், ரைட், இந்த வுட், ஸ்டீல், ஆர்சிசி அண்ட் சிமிலர்லி ரிப்பேர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபயர் டேமேஜ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ரைட், இதெல்லாம் நம்ம விட்டுருக்கோம். இதெல்லாம் வாட் இஸ் வாட்னா கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் யூனிட் 5ல இந்த ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபார் சேஃப் ஒர்க் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், ஸ்டார் கேஸ், கேங்வேஸ், ரேம்ஸ், இதெல்லாம் வாட் இஸ் வாட்னு கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களால கண்டிப்பா ஒரு 8 2 மார்க்ஸ் எழுத முடியும். ரைட், ஸோ அண்ட் நான் கொடுத்துருக்க புக்கை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி படிங்க. ஸோ தட் அதுல இருக்க சைட் ரேட்டிங்ஸ், அதுல இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ். ரைட், ஸோ டுடே வாட் we have seen important questions for this particular subject, fire safety engineering. I believe this video will be very useful for you. All the very best, my dear students.